Hello everyone. Now today we are going to discuss one of the next topic, that is the water available to the roots for the absorption. Before that we already discussed about the water properties of water and what is the function of root. Okay. Properties of water, in that we know that water is one of the most important part of the plant system and the animal system. In the plant system, different organs use the water for the different functions of the plant system. When we see about the one of organ, that is the root, this root absorb the water from the soil. It also absorb the minerals and different nutrients from the soil, and it pass to that of the different parts of the plant system. Okay, when we see the plant system, in that this root which is absorb the water, or plant system which is absorb the water through that of the rhizosphere. So from the rhizosphere, this rhizosphere, it is one of the micro environment which is seen into that of the surrounding of the surrounding of the roots. Okay, then this water, or what in the soil, there are different types of the water which is present, and the specialized type of the water which is available to that of the plant absorption. Okay, so when we see the first type, that is the gravitational water. This gravitational water means what? Due to that of the gravity, means for example, it is one of the plant system, and this plant system which is fixed into that of the soil. Okay, and these are the numbers of root. आता पहा, हे जे प्लांट आहे, त्या प्लांटला आपण सॉइल मध्ये लावत असतो, बरोबर आहे. सॉइल मध्ये किंवा लँड मध्ये फिक्स केल्यानंतर काय होतं की आपण या प्लांटला जर वॉटर सप्लाय केल्यानंतर काय होईल की इथले हे जे सॉइल पार्टिकल आहे, म्हणजे हे जे बाहेरचे सॉइल पार्टिकल आहे, ते काय करेल, वॉटर काय करेल, ऍब्सॉर्ब करेल. ओके, through that of the gravity, or due to the gravity of soil, the water which is absorbed the soil particle, it is not pass into that of the inside of the soil. म्हणजे वरच्याच भागाला इथे काय होईल की जे वॉटर आपण सप्लाय केलं, ते काय करणार, सॉइल पार्टिकल काय करेल, ऍब्सॉर्ब करून घेईल, ना की त्या प्लांटच्या रूट्सला सुद्धा सप्लाय होऊ देणार नाही. दिस टाइप ऑफ वॉटर विच इज कॉल्ड एज द ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. Okay, the water which is available, or water which is absorbed to that of the soil particle on the surface of soil through that of the gravity, this called as the gravitational water. When we see the next topic, next type of the water, that is hygroscopic water. Hygroscopic water, in that what happen, that is when we see one of the plant, and this plant which is fixed into that of the soil पार्टिकल. ओके, आता हे जे प्लांट आहे, या प्लांटला आपण काय केलं, सॉइल मध्ये फिक्स केलं. त्यामध्ये आता पहा, इनसाइड काय दिसेल आपल्याला, नंबर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल विच इज सी. ओके, आता वी आर सेइंग दॅट हायग्रोस्कोपिक वॉटर, इन दॅट देर आर डिफरंट टू प्रोसेस और adsorb the water. Adsorption process which is seen into hygroscopic water means in that this soil particle, आता soil particle जर पाहिले आपण, तर समजा हे एक सरफेस आहे, त्याच्या आतमध्ये आपल्याला रूट्स दिसत आहे, आणि रूट्सच्या आतमध्ये हे झाले आपले नंबर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल. ओके, दिस सॉइल पार्टिकल विच इज होल्ड द वॉटर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट पास इनसाइड द, और नॉट पास टू दॅट ऑफ द रूट सिस्टीम. येते का लक्षात, म्हणजे इथे काय आपण आता डिफरंट, म्हणजे हे जे रूट सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्रेझेंट आहे, आणि हे जे सॉइल पार्टिकल आहे, हे सॉइल पार्टिकल काय करणार की हे जे वॉटर आहे, वॉटर मॉलिक्यूल जे आहे, ते काय करून ठेवणार, इथे फक्त त्या सॉइल पार्टिकलच्या सरफेसवर काय करणार, होल्ड करून ठेवणार, ना की ते ऍब्सॉर्ब करणार. ठीक आहे, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्प्शन आलं का लक्षात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इट इज वन ऑफ द लेवल, अँड इन दॅट adsorption, the molecule which is present on the upper surface, that is called as the adsorption. Okay, and when it seen into inside the water, inside the level, that is called as the absorption. ओके, म्हणजे इथे वॉटर मॉलिक्यूल फक्त त्या सॉइल पार्टिकलच्या सरफेसवर प्रेझेंट आहे, त्या सॉइल पार्टिकलनी होल्ड करून ठेवलेलं आहे, त्याला पकडून ठेवलेलं आहे, नाही की त्यांनी ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन, अँड दिस
हायग्रोस्कोपिक वॉटर विच इज सीन इन टू दॅट ऑफ द प्रोसेस. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सॉइलच्या या सॉइल पार्टिकलच्या वरच्या साईडला आपल्याला काय दिसणार, हायग्रोस्कोपिक वॉटर. अँड दिस वॉटर इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द प्लांट सिस्टीम. म्हणजे आपल्याला हे ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर सुद्धा कमी येणार नाही. रूट प्लांट सिस्टीम मध्ये आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर सुद्धा यूज होताना दिसणार नाही. त्याच्यानंतर हायग्रोस्कोपिक वॉटर इज नॉट ऑल्सो अवेलेबल for the plant system. The next type, that is combined water. Combined water means what? The water which is already combined to that of the sum of molecule, that is hydrated oxide of silicon and aluminium. म्हणजे असे मॉलिक्यूल, हे जे मॉलिक्यूल आहे या मॉलिक्यूल सोबत वॉटर जो आहे तो कंबाईन आहे. तर कंबाईन असल्यामुळे तो प्लांट ऍब्सॉर्प्शन साठी तर यूज होणार नाही. म्हणून आपण इथे काय सांगतो की कंबाईन वॉटर इट इज ऑल्सो नॉट युजफुल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द प्लांट सिस्टीम. Then the next type, that is one of the type include in the types of water, that is capillary water. Capillary water means what? आता पाहिलं आपण की हे जे प्लांट सिस्टीम आहे या प्लांट सिस्टीम मध्ये आपल्याला रूट्स दिसत आहे. आणि हे जे रूट्स आहे ते कुठे दिसत आहे? इन्सर्ट द सॉइल सिस्टीम. म्हणजे इन्सर्ट द लँड, म्हणजे आतमध्ये आपल्याला लँडच्या आतमध्ये हे रूट सिस्टीम आहे. त्याच्या आतमध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे? नंबर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल. ओके. आता सॉइल पार्टिकलनी इथे काय केलेलं आहे की ह्या जे कॅपिलरी वॉटर आहे, म्हणजे कॅपिलरी वॉटर मध्ये काय होणार की हे सॉइल पार्टिकल काय करणार? सॉइल पार्टिकल ऍब्सॉर्ब द वॉटर. सॉइल पार्टिकल काय करेल? ऍब्सॉर्ब द वॉटर. अँड थ्रू दिस ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, म्हणजे हे कम्प्लिटली वॉटर ऍब्सॉर्ब करेल आणि जे रूट सिस्टीम आहे या रूट सिस्टीमला सप्लाय करेल. अँड थ्रू दिस कॅपिलरी this water which is supplied to that of the plant system, and this capillary water which is available to that of the absorption of the plant system. Okay. Hello everyone. Now today we are going to discuss one of the next topic, that is the water available to the roots for the absorption. Before that we already discussed about the water properties of water and what is the function of root. Okay. Properties of water, in that we know that water is one of the most important part of the plant system and the animal system. In the plant system, different organs use the water for the different functions of the plant system. When we see about the one of organ, that is the root. This root absorb the water from the soil. It also absorb the minerals and different nutrients from the soil, and it pass to that of the different parts of the plant system. Okay. When we see the plant system, in that this root which is absorb the water, or plant system which is absorb the water through that of the rhizosphere. So from the rhizosphere, this rhizosphere, it is one of the microenvironment which is seen into that of the surrounding of the roots. Okay. Then this water, or what in the soil there are different types of the water which is present, and the specialized type of the water which is available to that of the plant absorption. Okay. So when we see the first type, that is the gravitational water. This gravitational water means what? Due to that of the gravity, means for example it is one of the plant system, and this plant system which is fixed into that of the soil. Okay. And these are the numbers of root. आता पहा, हे जे प्लांट आहे त्या प्लांटला आपण सॉइल मध्ये लावत असतो, बरोबर आहे. सॉइल मध्ये किंवा लँड मध्ये फिक्स केल्यानंतर काय होतं की आपण या प्लांटला जर वॉटर सप्लाय केल्यानंतर काय होईल की इथले हे जे सॉइल पार्टिकल आहे, म्हणजे हे जे बाहेरचे सॉइल पार्टिकल आहे ते काय करेल? वॉटर काय करेल? ऍब्सॉर्ब करेल. ओके. through that of the gravity, or due to the gravity of soil, the water which is absorbed the soil particle, it is not pass into that of the inside of the soil. म्हणजे वरच्याच भागाला इथे काय होईल की जे वॉटर आपण सप्लाय केलं ते काय करणार? सॉइल पार्टिकल काय करेल? ऍब्सॉर्ब करून घेईल, ना की त्या प्लांटच्या रूट्सला सुद्धा सप्लाय होऊ देणार नाही. दिस टाइप ऑफ वॉटर विच इज कॉल्ड एज द ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर. Okay. The water which is available, or water which is absorbed to that of the soil particle on the surface of soil through that of the gravity, this called as the gravitational water. When we see the next topic, next type of the water, that is hygroscopic water. Hygroscopic water, in that what happened? That is when we see
one of the plant, and this plant which is fixed into that of the soil particle. ओके, आता हे जे प्लांट आहे या प्लांटला आपण काय केलं, सॉइल मध्ये फिक्स केलं. त्यामध्ये आता इनसाइड काय दिसेल आपल्याला, नंबर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल विच इज सीन. ओके, आता वी आर सेइंग that hygroscopic water, in that there are different two process or adsorb the water. Adsorption process which is seen into hygroscopic water means in that this soil particle, आता soil particle जर पाहिले आपण तर समजा हे एक सरफेस आहे, त्याच्या आतमध्ये आपल्याला रूट्स दिसत आहे, आणि रूट्सच्या आतमध्ये हे झाले आपले नंबर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल. ओके, दिस सॉइल पार्टिकल विच इज होल्ड द water molecule. It is not pass inside the or not pass to that of the root system. इथे का लक्षात, म्हणजे इथे काय आपण आता डिफरंट, म्हणजे हे जे रूट सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्रेझेंट आहे, आणि हे जे सॉइल पार्टिकल आहे हे सॉइल पार्टिकल काय करणार की हे जे वॉटर आहे, वॉटर मॉलिक्यूल जे आहे ते काय करून ठेवणार इथे, फक्त त्या सॉइल पार्टिकलच्या सरफेसवर काय करणार, होल्ड करून ठेवणार, ना की ते ऍब्सॉर्ब करणार. ठीक आहे, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन. ऍडसॉर्प्शन आलं का लक्षात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इट इज वन ऑफ द लेवल, अँड इन दॅट adsorption the molecule which is present on the upper surface, that is called as the adsorption. Okay, and when it seen into inside the water, inside the level, that is called as the absorption. ओके, म्हणजे इथे वॉटर मॉलिक्यूल फक्त त्या सॉइल पार्टिकलच्या सरफेसवर प्रेझेंट आहे, त्या सॉइल पार्टिकलनी होल्ड करून ठेवलेलं आहे, त्याला पकडून ठेवलेलं आहे, नाही की त्यांनी ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द ऍडसॉर्प्शन, अँड दिस हायग्रोस्कोपिक वॉटर विच इज सीन इन टू दॅट ऑफ द प्रोसेस, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सॉइलच्या या सॉइल पार्टिकलच्या वरच्या साईडला आपल्याला काय दिसणार, हायग्रोस्कोपिक वॉटर, अँड दिस वॉटर इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द प्लांट सिस्टीम. म्हणजे आपल्याला हे ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर सुद्धा कमी येणार नाही, रूट प्लांट सिस्टीम मध्ये आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर सुद्धा यूज होताना दिसणार नाही. त्याच्यानंतर हायग्रोस्कोपिक वॉटर इट इज नॉट अवेलेबल for the plant system. The next type, that is combined water. Combined water means what, the water which is already combined to that of the sum of molecule, that is hydrated oxide of silicon and aluminium. म्हणजे असे मॉलिक्यूल, हे जे मॉलिक्यूल आहे या मॉलिक्यूल सोबत वॉटर जो आहे तो कंबाईन आहे, तर कंबाईन असल्यामुळे तो प्लांट ऍब्सॉर्प्शन साठी तर यूज होणार नाही, म्हणून आपण इथे काय सांगतो की कंबाईन वॉटर इट इज ऑल्सो नॉट युजफुल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द प्लांट सिस्टीम. Then the next type, that is one of the type include in the types of water, that is capillary water. Capillary water means what, तर पाहिलं आपण की हे जे प्लांट सिस्टीम आहे या प्लांट सिस्टीम मध्ये आपल्याला रूट्स दिसत आहे, आणि हे जे रूट्स आहे ते कुठे दिसत आहे, इन्सर्ट द सॉइल सिस्टीम, म्हणजे इन्सर्ट द लँड, म्हणजे आतमध्ये आपल्याला लँडच्या आतमध्ये हे रूट सिस्टीम आहे, त्याच्या आतमध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, नंबर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल. ओके, आता सॉइल पार्टिकलनी इथे काय केलेलं आहे की ह्या जे कॅपिलरी वॉटर आहे, म्हणजे कॅपिलरी वॉटर मध्ये काय होणार की हे सॉइल पार्टिकल काय करणार, सॉइल पार्टिकल ऍब्सॉर्ब द वॉटर, सॉइल पार्टिकल काय करेल, ऍब्सॉर्ब द वॉटर, अँड थ्रू दिस ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर, म्हणजे हे कम्प्लिटली वॉटर ऍब्सॉर्ब करेल आणि जे रूट सिस्टीम आहे या रूट सिस्टीमला सप्लाय करेल, अँड थ्रू दिस कॅपिलरी this water which is supplied to that of the plant system, and this capillary water which is available to that of the absorption of the plant system. Okay.